सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Let us be peace in all the direction, from the north and the south, from the east and the west. Let us be peace to all. This was a wonderful prayer we found in Rig Veda. The Veda says, I just translate, let be the teachers and the students be together. Let be not have any contradiction of ideas. Let there be not be any misunderstanding. Let there should not be any misconception to the teaching as well as from the teacher and from the students. This was a wonderful prayer we find. With this, a small invocation I'd like to thank to your PV Matriculation School Secretary, correspondents, teachers, faculty members, and last but not the least, my dear brothers and sisters of this Bharat nation. Namaste to everybody. Thank you. Today we are celebrating the Republic Day of our nation. Actually, I don't want to be in a monologue. Now and then I may ask questions, so be prepared for it, because actually I have a small problem. Before coming to Salem, I was looking after a college in Vivekananda, Chennai, Mylapore, and I was professor as well as assistant secretary of that college. So now and then I used to interact with the students, and it became an habitual that I always try to pull their attention. So please be ready for my questions also. Whenever I ask him, please try to answer, because I don't want to be in a monologue. It should not be a one-way track, okay? What makes the difference between Independence Day and the Republic Day? Can anyone be able to say what makes the difference? Anyone? You can say in Tamil also, that doesn't matter. Anybody? Sir, for both of the day we have holiday, and both of the day we have flag hosting, and both the day we have chocolate. We have to come to school though it is holiday. That is of course. But beyond that, something called the Republic Day is totally different from Independence Day. Because in Tamil they say na Kudiyarasu Naal and Sudandhira Naal, correct? Very good, thank you. Thank you, child. At least one person is following me. See, this Republic Day is totally different because 1936, when we are under the British colony, we have invaded, the Bharat Desham was invaded by many people, Portuguese, French and whatnot. The last come Britishers, and those time we don't have any sort of rights with us. And of course, because of the 1935 and before that Victoria Proclamation, I don't know how many of you gone to Calcutta, the so-called present Kolkata. There we have Victoria Hall. You can search from your Google Acharya. You know who is Google Acharya? Everything is there, what not.
So from there you can search and you can get the background, the Victoria Proclamation. In that it was clearly declared that Indians are under the colonized country called British. And in 1935 we ourselves framed a set of rules for our governing country. There was a lot of petty kings like Zabildars, Maharajas, Khetri, Rajput. In Tamil Nadu also Chera, Chola, Pallavas, Pandyas and many. So it was impossible for us to make in one umbrella to govern the entire sovereignty of the nation. To put into one frame, British tried their best for the last 50 years, but they got failed it. So in 1935, it was followed on 1936 also, and finally they have made Amar Desh Ko Ek Law Chahiye. So with that background, they made Swaraj is my birthright. So they made such thing, but it was not framed correctly. There are a lot of allegations and there was a lot of disputes. Then finally, when we got freedom in 19, please stand up and tell me boldly. Be bold and be strong. That is what Swami Vivekananda said. Anyone? When we got freedom? It is guess. It is guess. Stand up and tell me. Yes, please clap for that boy. 1947, August 15. Okay, this is what I want. Who was that boy? Please raise your hand. Thank you for this. கோழைகளாய் இருப்பது வீண், பலவீனமே மரணம், பலமே வாழ்வு. Be bold and be strong. தப்பா சொன்னாலும் யாரும் நீ தப்பு பண்ண போறது இல்லையே, அதனால தைரியமா சொல்லு, தப்பே கிடையாது. சரியா? So coming back to the point, and that time we got freedom, but we don't know how to govern it. So Mountbatten and from Mr. George, they both were governing. After the freedom, they were the governing parties, and under which Pandit Jawaharlal Nehru was the president. And with all those things, no, we are not able to frame a constitution. And friends, you will not believe it. Ours, the Bharat, India's constitution is the longest constitution, having a lot of amendments, articles. With those things, we framed 6-member committee, and one among the person who was led the committee was Ambedkar, and he is from India, and he stayed in foreign country. He saw our India's freedom should be incalculated with the frame of constitution with all the facilities, and his main priority is sovereignty of the nation, fatality, and moreover equality, samatvam, சகோதரத்துவம், அதை காட்டிலும் மனிதநேயம் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை பண்ணாங்க. சுதந்திரம்ன்றது 1947. ஆனால் அந்த 1947 வாங்கினதுக்கு சட்ட ரீதியாக நமக்கு ஒரு ஆளுமை வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக 1950, it was on January 24th, அந்த கமிட்டி 6 நபர்களை கொண்ட ஒரு கமிட்டி டாக்டர் அம்பேத்கருடைய தலைமையில் சட்ட ரீதியாக ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதுகிறாங்க. லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி as well as from the Lok Sabha and the Rajya Sabha,
எல்லாத்துலேயும் அது பாஸ் ஆகி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பூரண சுதந்திரம் அப்படின்னு 1950 ஜனவரி 24 அன்னைக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு குடியரசுத் தலைவர் அப்போ இருந்தவர் ராஜேந்திர பிரசாத் சார் கிட்ட கொடுத்து அதை பாஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்போ then within 2 days, January 26, 1950, it was passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and the people accepted it unanimously with 563 articles. And one of the great things in our constitution, இன்னைக்கு அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் எனப்படும் சட்டம் இல்லை என்றால் நமக்கு பேச்சு சுதந்திரம் இல்லை. இப்போ நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கேன்ல, நான் பேசுகிறேன், நீங்கள் கேட்குறீங்க, அப்போ யாரும் பேச முடியாது. நாம் தனியாக ஒரு கல்வி நிறுவனங்களை உருவாக்க முடியாது. நாம் அனைவரும் ஒருத்தருக்கு கீழே வேலை செய்ய வேண்டியது தான் அப்படின்னு இருந்தது. ஆனால் பூரண சுதந்திரம் என்பது நமக்கு கிடைத்ததே 1950 தான். இந்த 47 வாங்கினது வந்து ஜஸ்ட் பிரிட்டிஷ் கிட்ட வந்து வாங்கணும். ஆனால் நம்மை நாமே ஆள முடியும் அப்படின்னு காமிச்சது எப்பன்னா 1950. இது எப்படி சொல்லலாம்னா, உங்கள் குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் மனசில் நிற்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். வீடு நம்ம இப்போ வாங்குகிறோம். வீடு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இது மாதிரி ஒரு கிரவுண்டாக இருக்கும். அதில் நம்ம போய் வாழ முடியுமா? வாழ முடியாது. என்ன வேணும்? ஒரு மனம் வாங்கிட்டா போதுமா? அதில் போய் தங்க முடியுமா? என்ன வேணும்? இப்போ ஒரு பில்டிங் இருக்கணும், ஒரு ரூம் இருக்கணும், அப்போ தானே தங்க முடியும். சுதந்திரம் என்பது நம் தாய் திருநாட்டை நாம் அடைந்து விட்டோம். ஆனால் நாமே அதில் ஆளுவதற்கான திறமையை கொடுத்தது அந்த வீடு கட்டி. எப்படி ஒரு வீடு கட்டினா புதுசாக கிரகப்பிரவேசம்னு வைக்கிறாங்களோ அதுபோல நாமே அந்த வீட்டுக்கு போய் அந்த இடத்துல தங்கலாம். இது என்னுடைய வீடு, இதில் நான் தான் இனிமேல் தங்க போகிறேன்னு நமக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தது ஜனவரி 26 1950. இப்போ நீங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1950 minus 2024 போடுங்க, எவ்வளோ வருது? 74. So we are just entering to 75. Okay, many people think that we have already completed 75. We are entering to the platinum jubilee of our Republic Day. Okay, இவ்வளோ நாள் இதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. சரி, ஓகே, இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சுவாமி, இதனால் நமக்கு என்ன நன்மை? ஸ்ரேயாம்சி பகுவிக்ஞானி எல்லாம் இருக்கு, ஆனால் எனக்கு இதில் என்ன நன்மை அப்படின்னா, அந்த சுதந்திரம் இருப்பதால் தான் நீங்கள் இன்று எந்த ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ணலாம், எந்த கிளாஸ் படிக்கலான்னு உங்களுக்கு 11ஆவதுலேருந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாங்க. 10ஆவது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 5 சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படித்தே தீரணும். படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ கிளாஸ்க்கு வந்தே தீரணும், ஹோம்ஒர்க் எழுதியே தீரணும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா 11லேருந்து உங்கள் மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய சப்ஜெக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா காலேஜ்க்கு போகும்போது யூ கேன் டிட்டர்மைன் விச் சப்ஜெக்ட் யூ வாண்ட். And when you go for, after completing your 18, when you became the citizen of this country, that is major, you can select your own life. இதுதான் உங்களுடைய பூர்ண சுதந்திரம். அப்போ தான் நீங்கள் ஓட்டு போடுறதுக்கான ரைட்டும் வருது 18 வயது அடையும் போது. இதெல்லாம் ஓகே. ஆனால் நம்ம உண்மையிலேயே அதற்கு தயாரா அப்படின்னா, கல்வி மட்டுமே ஒருவனுக்கு அதை கொடுக்கும். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த கல்வி இல்லை என்றால் நம் வாழ்க்கையில் நாம் யாருமே முன்னேற முடியாது. எப்படின்னு சொல்கிறேன், இந்த பிவி மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இருக்குங்களா, இந்த ஸ்கூலில் துவக்கிய பிவி அப்படின்னு இருக்கா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், உங்கள் ஸ்கூலில் பிவின்னு இருக்கா? பிவி மெட்ரிகுலேஷன். பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார், இந்த ஸ்கூலை உருவாக்கிய தாளாளர் பெயர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. அவர் கற்காதவர், உங்களை மாதிரி ஸ்கூலில் போய் படித்து கற்றுக்கல. ஆனால்
தாம் படிக்கலைன்றதுக்காக இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிறவங்கெல்லாம் இனிமே இங்க வரப்போறவங்கெல்லாம் நல்லா படிச்சு அவங்க இந்த தேசத்துக்கு உதவணும்னு கட்டினாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி செலுத்தக்கூடாதா? ஏன்னா ஔவையார் சொல்லுவாங்க, கற்றதை கேட்டிலும் கேட்டல் நன்று. அதுலேயும் நம்ம படிக்கலனாலும் அடுத்தவங்களை படிக்க வச்சு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறா பாருங்க, அவங்க தான் பெரிய மகாத்மா. அதனால தான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னாரு, we want that education by which the character is formed. By character is formed. If the character is not formed, then there is no any sort of education is required for the society. Okay, now we come to another phase, education. இது நிறைய பேருக்கு இந்த வார்த்தை தெரிஞ்சிருக்கும், எஜுகேஷன். ஓகே, இங்கிலீஷ்லயே இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய பொக்கிஷமான ஒரு வார்த்தை என்னன்னா எஜுகேஷன். யூ நோ வை? யாருக்கு தெரியும்? இந்த வார்த்தைக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு. எந்த வார்த்தையிலையும் இங்கிலீஷ்ல இல்லாத ஒரு வார்த்தைக்கு இந்த வார்த்தைக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கு. ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், யார் சொல்ல முடியும்? எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சொல்லு, தைரியமா சொல்லு. Very good. Please give a big applause. The one and only word which contains all the vowel words A, E, I, O, U. English vowels கேட்டுப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த அத்தனை வார்த்தை இருக்கிற ஒரே வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல எஜுகேஷன் தான். நீங்க மீதி எல்லா வார்த்தையும் போட்டு பாருங்க, ஏதோ ஒரு வார்த்தை அதுல விட்டு போயிருக்கும். அப்ப ஏன் இந்த இடத்துல மட்டும் அந்த எஜுகேஷனுக்கு மட்டும் அந்த வார்த்தை வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா, பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட். கல்வி என்பது உன்னை நீயே அறியும் கல்வி, உன்னை நீயே உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய கல்வி, அதுதான் கல்வி. வெறும் படிச்சோம், பாஸ் ஆகணும், அப்படியே போகணும் அப்படின்றது கல்வி இல்லை. அதற்காகத்தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் கற்கும் பொழுதே அதை தெளிவாக கற்க வேண்டும். ஔவையார் சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா? காலை படி, பகல் படி, நண்பகலில் படி, வள்ளுவன் சொன்னபடி கற்கத்தான் வேண்டும் அப்படி, பின் கல்லாதவர் வாழ்வார் எப்படி. ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம நல்லா படிக்கணும். படிக்கணும்னா ஜஸ்ட் சார் நானும் பைஹார்ட் பண்றேன் சார், ட்ரை பண்றேன் சார், ஆனா ஒண்ணுமே ஆகல சார் அப்படின்னா we have not understood, we have not analyzed it. படிக்கும் போதே அதை அனலைஸ் பண்ணி, அனலைஸ் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல, நல்லா யோசிச்சு படிக்கணும். ஓ இதுதான் இதோட இம்ப்ளிகேஷன், திஸ் இஸ் ஹவ் we have to apply in our life அப்படின்னு அது தெரிஞ்சு படிச்சா நம்ம சின்னதா படிச்சது கூட பெருசா நினைக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க 8ஆவதுல படிச்சதை நீங்க ஒரு 8ஆவது படிக்கிற பையனை போய் 5ஆவதுல நீ என்ன படிச்சியோ அதை சொல்லுன்னு கேட்டா சொல்ல தெரியாது. 10ஆவதுல இருக்கிற ஒரு குழந்தைய போட்டு 8ஆவதுல நீ தமிழ் பாடம் என்ன படிச்சேன்னு கேட்டா சொல்ல தெரியாது. 12ஆவது பசங்க 11ஆவதுல போன வருஷம் நீ என்ன படிச்சேன்னு கேட்டா, சார் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு, சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டேன் சார், மறந்துருங்க சார். அப்ப அது படிப்பு இல்லப்பா. உண்மையிலேயே படிப்புன்றது என்ன தெரியுமா? நம்ம மட்டும் தகுதிப்படுத்திக்காம நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் நம்ம தகுதியாக மாற்றிக்கொள்வதுதான் கல்வி. நமக்கு தெரியுதா, அதை அடுத்தவனுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். 4 விஷயம் இந்த கல்வியினால நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். 1, நம்ம பிறந்த நாட்டை நாம் மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் காலேஜஸ்லையும் they celebrate Republic Day and Independence Day. ராமர் அயோத்தியால இருந்து வனவாசம் போயிடுறார், அங்கிருந்து இலங்கைக்கு போறார், சீதா அம்மாவை மீட்டிட்டு வராரு, திரும்பவும் அயோத்தியாவுக்கு போய் சேர்ற நாள் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி. அவர் பூமியை வந்து அவருடைய அயோத்தியா தேசத்துக்கு போறாரு பாருங்க. அன்னைக்கு போகும்போது அவர் என்ன பண்ணாராம், இறங்கி அந்த மண்ணை கட்டி அப்படி தொட்டு தலையில போட்டு பூசிட்டாராம். அவர் சொல்றாரு, ஜனனீம் ஜன்ம பூமிஷ்ட ஸ்வர்காபவி கரியசி அப்படின்ற வால்மீகி ராமாயணத்துல. நாம் பிறந்த ஊரை
நாம் ஒவ்வொருவரும் மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா? இங்கிருந்து நீங்க வேற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கோ இல்லை இங்கிருந்து வேற ஒரு மாநிலத்துக்கோ நீங்க போறீங்க பாருங்க, அப்ப போகும்போது நம்மளுடைய தாய்நாடு நம்ம இருந்த இடம் எவ்வளோ செழிப்பானதுன்றது நமக்கு தெரியும். இல்லைன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிற அருமைகள்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. அதை விட முக்கியம், நம்ம வெளியே போகும்போது எங்க இருந்தாலும் நாம் வெறும் இளம்பிள்ளையில பிறந்தேன், சேலத்துல பிறந்தேன், இல்ல தமிழ்நாட்டில் இருந்தேன் அப்படின்ற பேரிகேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு we all belongs to one nation and we called it Bharat. பாரத திருநாட்டில் நாம் ஒவ்வொருவரும் அங்கம். நாம் வெறும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்கள் அல்ல, சேலத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல, இல்ல ஒரே இளம்பிள்ளையில இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லைன்னு நினைச்சுக்க கூடாது. அதுதான் உண்மையான கல்வி. ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு மாணவர்களும் நம்ம கத்துன்றதை காட்டிலும் பிராக்டிஸ் பண்றோமா? ஏன்னா கல்வியுடைய சாரம்னு வேதம் எது சொல்லுதுன்னா, மாத்ரு தேவோ பவ, பித்ரு தேவோ பவ, ஆச்சார்ய தேவோ பவ, அதிதி தேவோ பவ. அம்மாவை நீ வணங்குறியா? அததான் ஔவையாரும் சொன்னாங்க, தாயிற் சிறந்ததோர், ஃபில் பண்ணுங்க, பசங்களுக்கே தெரியலையா? தாயிற் சிறந்ததோர் கோவிலும் இல்லை, தந்தை சொல்மிக்க, தூங்கிட்டீங்களோன்னு நினைச்சுட்டேன். ஸோ ஏன் அம்மாவுக்கு முதல்ல கொடுக்கணும் சார்? அப்பா தானே சார் எனக்கு பணத்தை கட்டி ஸ்கூல்ல சேர்த்தாரு, அவரை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லாம அம்மாவை சொல்றாங்களே சார். அப்படி என்ன பண்ணாங்க எங்க அம்மா? டெய்லியும் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது காலையில டிஃபன் பாக்ஸ்ல காலையில பண்ண புளியோதரையோ இல்ல உப்மாவை தானே கட்டி கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு நான் ஏன் சார் மரியாதை கொடுக்கணும்னு கேட்கலாம். அப்படி கேட்கறவங்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு பதில் சொல்றேன். ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டு, இப்ப இந்த பையன் இருக்கான், இவங்கிட்ட ஒரு 5 kg கல்லு, பெரிய பாறங்கல்லு, அதை கையில கொடுத்து, தம்பி நீ ஒரு 2 நாள் உன் மடியில வச்சிருக்கப்பா அப்படின்னு சொன்னா வச்சிருக்க முடியுமா? ஏன் வச்சிருக்க முடியாது? உடனே தலையாட்டிட்டான், முடியாது சார்ன்ட்டான். ஏன்? வலிக்கும் இல்ல? அப்ப ஒரு 5 நிமிஷம் இல்ல ஒரு நாள் நம்மளால ஒரு 5 kg தூக்க முடியல. ஒவ்வொரு தாயும் தான் 9வது மாதத்தில் 7 kg நம்ம வயிற்றுல அவங்க வயிற்றுல சுமக்கிறாங்களே, அவங்க எவ்வளவு தலை சிறந்தவர்கள் இந்த உலகத்தில். உங்களுக்காக நீங்க கருவா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதோன்றதுக்காக அவங்களுக்கு பிடிச்ச முறுக்க கூட நொறுக்க முடியாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்கல்ல, அப்ப அவங்க எவ்வளவு தலை சிவந்தவர்கள். தன்னைத்தானே வருத்திக்கிட்டு தான் குழந்தை நல்லா இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு நிமிஷத்துலையும் தான் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்றாங்களே, அந்த தாய்மார்கள்லாம் எவ்வளவு சிறந்தவர்கள். அதனாலதான் வேதமே அந்த லைனை சொல்லுச்சு, மாத்ரு தேவோ பவ. முதல்ல அம்மாவை தலை வணங்க கற்றுக்கொள். ரெண்டாவது, அப்பாவிடம் எப்பொழுதும் அனுகிரகம் செய். இந்த அம்மாவுக்கே நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் எப்பவுமே. அம்மாவை எத்தனை பேர் இங்க மனசாட்சியோட கை தூக்குங்க, அம்மா காலில் டெய்லியும் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சுவாமி நான் டெய்லியும் பர்த்டே அப்ப நமஸ்காரம் பண்றேன்னு சொல்றவங்க எனக்கு வேண்டாம். அது பணத்துக்காகவும் ட்ரெஸ்ஸுக்காகவும் சாக்லேட்டுக்காகவும் பண்ணுவோம். உண்மையா டெய்லியும் எங்களுடைய அம்மாவுடைய காலில் நாங்க விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். எத்தனை குழந்தைங்க கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். பாத்தீங்களா? இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன், ஒரு கதை சொல்றேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பீங்க. மகாபாரதம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கதை, விஜய் டிவில எல்லாம் போட்டிருப்பான், நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த மகாபாரதத்துல இருந்து நம்ம கத்துக்கிற ஒரு பெரிய டேக் ஆஃப் மெசேஜ் என்னன்னா, குந்திக்கு எத்தனை குழந்தைங்க? யாரு? 5 6 எப்படி? யார் யாரு என்று சொல்லு. வெரி குட், ப்ளீஸ் கிவ் a big hand first. ஏன்னா எனக்கு ஆம்பளை பசங்களை காட்டிலும் பெண் குழந்தைங்க எழுந்து பதில் சொல்லும் போது ரொம்ப சந்தோஷம். எஸ் ப்ளீஸ். வா இங்க வா, இங்க வா, இங்க வா. சொல்லு சொல்லு.
சொல்லு. இங்க வா, கிட்ட வா, கிட்ட வா, கிட்ட வா. அர்ஜுனன், தர்மபுத்திரர் யுதிஷ்டிரர், பீமர், நகுலர், சகாதேவர், 5 பொங்கல் போனஸ் ஒன்று. ஓகே, தேங்க்யூ. உன் பேருமா? ஜீவிதா. தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப நல்ல பொண்ணு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லணும். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இதில் பெரிய பொக்கிஷம் இருக்குது. இந்த குழந்தைக்கு உட்காந்துக்கோமா. 5 6 நமக்கு கரெக்டாக தெரியல பாரு. அந்த குழந்தை கரெக்டாக சொல்கிறா. இல்லை 6 பேர் தான் சுவாமி. தர்மபுத்திரர், யுதிஷ்டிரர் முதல் குழந்தை, பீமர், அர்ஜுனர், நகுலர், சகாதேவர். இவங்க 5 பேரும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தங்க பிறந்துட்டாங்க, கர்ணன். ஸோ 5 குழந்தை +1 பொங்கல் போனஸ். ஓகேவா? ஆனால் இந்த குழந்தைகள்லாம் நல்லா இருந்தாங்க. அதில் கர்ணன் மட்டும் கஷ்டப்பட்டான். ஏன் பின்னாடி பார்க்கலாம். அதே போல இவர்கள் எல்லாம் பாண்டவர்கள்னு சொல்லுவோம். கௌரவர்கள்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. கௌரவர்கள், நாட் கௌரவர்கள், கௌரவர்கள்னு ஒருத்தங்க இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அந்த அம்மா கண்ணை கட்டின்ட்டா. அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஜா கண்ணே தெரியாது, திருதராஷ்டர்னு. அவருடைய ஒய்ஃப் பேர் என்ன? காந்தாரி. அந்த காந்தாரிக்கு எத்தனை குழந்தைங்க? ஏன்னு சொல்ல. வெரி குட், வெரி குட். ப்ளீஸ் திரும்பவும் கை தட்டுங்க. தேங்க்யூமா. ஆனா 100 குழந்தை இல்ல, உண்மைதான். 99 ஆண் குழந்தைகளும் 1 பெண் குழந்தையும் பிறந்தா. துத்சலை அப்படின்னு 99 +1 பேட்டா செப்பல் மாதிரி. ஆனா 100 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த அன்னைக்கு குருக்ஷேத்திர போர் முடியும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா 1 குழந்தை கூட மீதம் இல்லை. ஆனால் 5 குழந்தைகளை பெற்றவள். 5 குழந்தையும் நன்றாக இருந்தார்கள். அங்க தேசத்து கர்ணன் இறந்து விட்டான். காரணம் என்ன தெரியுமா? டெய்லியும் பஞ்சபாண்டவர்களுடைய மகாபாரதத்துல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா 5 குழந்தையும் அம்மா காலில் போய் விழுவாங்க. டெய்லியும் போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அவங்க அம்மா அந்த குழந்தைய தொட்டு சொல்லுவா, யசஸ்ரீ பவ, புண்ணியவான் பவ, கீர்த்திவான் பவ, நன்னாரிடா என் குழந்தைன்னுவாங்க. அம்மாவுடைய அனுகிரகம், கடைக்கண் பார்வை பட்டு 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 5 குழந்தையும் நல்லா இருந்தா. ஆனா அம்மா தன் குழந்தைகளை பார்க்க வேண்டாம் என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்ததால் 100 குழந்தை பிறந்தும் 1 குழந்தையும் அம்மா கடாட்சம் இல்லாததுனால இறந்துட்டா. இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அம்மா இருந்தா நல்லா இருப்பாங்க. அதனாலதான் தாயிற் சிறந்ததோர் கோவிலும் இல்லை. இப்ப புரியுதுங்களா? அட்லீஸ்ட் இனிமேன்னா நீங்க எல்லாரும் வாழ்க்கையில நல்லா இருக்கணும்னா முதல்ல ஒண்ணு பண்ணுங்க, அம்மா காலில் விழுங்க. உங்க பெத்த தாய் தான் உங்களுடைய அம்மா. ஃபர்ஸ்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப பெரிய பெரிய பர்சனாலிட்டிஸ் யாரை வேணா பாருங்க. சுவாமி விவேகானந்தர் அவங்களுடைய அம்மா காலில் நித்தியபடி விழுந்தார். அதே மாதிரி மகாத்மா காந்திஜி அவருடைய அம்மா காலில் நித்தியபடி விழுந்தார். இப்ப இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் வரைக்கும் போய் பாத்தீங்கன்னா அவர் அம்மா உயிரோடு இருந்த காலத்துல வரைக்கும் அவங்க அம்மாவை அவர் மதிக்க கத்துக்கிட்டாரு. அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு தெரிகிற விஷயம் என்னன்னா, தாய்மார்களை நாம் முதலில் மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 2வது, உலகத்திற்கே நம்முடைய உலகை காட்டியவர் நம் தந்தை. அவருடைய வேர்வையும் ரத்தத்தையும் நமக்காக செலவு செய்து பொங்கல் தீபாவளி வந்தாலும் அவர் போட்டுக்கிறதுக்கு பனியன் கூட இருக்காது. ஆனா உங்களுக்கு புது ஆடைகளை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நீங்க பணத்தை பஸ்மமா எரிச்சாலும் பரவாயில்லடா, நான் அதுக்காக தீபாவளிக்கு பட்டாசு வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறேன், நீ நல்லா படி, என்ன மாதிரி நீயும் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக உங்களை உருவாக்குறது யாரு? உங்களுடைய அப்பா. அப்ப அவர்களுக்கு நமஸ்காரம் செய்யக்கூடாதா? 3வது, உங்களுக்காகவே காலையில பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் குடும்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அவங்களுக்கும் வீடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அவங்களுக்கும் குழந்தைகள்னு இருக்கு. அத்தனை பேரையும் விட்டுட்டு அங்கிருந்து இங்க வந்து உங்க ஸ்கூல்ல உங்களுக்காக ஒவ்வொரு பீரியடையும் உருவாக்கி
அவங்களுடைய பிராணனையே கொடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கிறாங்களே, அந்த வாத்தியார்களை நம்ம மதிக்கணும்ன்றது தெரிய தேவை இல்லையா? அதனால தான் இதை நான் சொல்லலை, வேதம் சொல்லுது. மாத்ரு தேவோ பவ, பித்ரு தேவோ பவ, மூணாவது ஆச்சாரிய தேவோ பவ. ஆச்சாரியன் அப்படின்றவர் யாருன்னா, சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவாங்க ஆச்சினோதி ஸ்வயமேவ ஆச்சரதி தஸ்மாத் யஸ்மாத் ஆச்சாரியவான் பவதி. யார் ஒருவர் ஒரு காலத்தில் மாணவனாக இருந்து அவன் பட்ட கஷ்டத்தை அடுத்தவன் படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் டீச்சர் ஆகும்போது தான் என்ன கற்றானோ அதையே பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர்களுக்கு பெயர் தான் ஆச்சாரியர். அதனால தான் வள்ளுவர் அப்படியே அழகா சொன்னார், கற்றதினால் ஆய பயன் என்கொள் நற்றார் தொழார் எனின். நாம் கற்றும் அதன் பலன் இல்லாமல் இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் நாம் எதற்காக கல்வி கற்கின்றோம் என்பதையே மறந்து விடுகின்றோம். அப்படி நாம் கற்றதை தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் அதன் கற்றதிலின் பெருமை என்னவென்றால், நாம் நம்மை போன்று உயர்ந்தவர்களை, சிறந்தவர்களை முதலில் தலை வணங்கக்கூடிய தகுதி வர வேண்டும். அதனால தான் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லுவாங்க வித்யா ததாதி வினயம். ஸோ இந்த ரிபப்ளிக் டேல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முதல் விஷயமே என்னன்னா, நாம் முதலில் பிறரை மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் செய்தியே என்னன்னா, ரெஸ்பெக்ட் அதர்ஸ். From your home it has to be started. Respect your parents, respect your teachers, respect your people, your friend. ஏன்னா இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியாஸ்ல எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. குழந்தைங்க, பெண் குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்பும் சரி, சுதந்திரம் வாங்கிய பின்பும் சரி, அவர்கள் அடிமையாகத்தான் வாழ்கின்றார்கள். பெற்றெடுத்த பெற்றோருக்கு முதலில் அடிமை, பெரும் பாவம் செய்த பெண்கள் பின் கணவனுக்கு அடிமை, 10 மாதம் சுமந்ததால் மகனுக்கு அடிமை, அவள் படுத்து உறங்கும் வரை, இறுதியாக படுத்து உறங்கும் வரை அவள் அடிமைதான். அப்படிதான் வாழறாங்க. ஒரு கிளாஸ் ஒன்றும் இல்லை, இங்க இருக்கிற எத்தனை குழந்தைங்க, சார் நான் இங்க இருந்து வேற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஆனா எங்க வீட்டில் விடுவாங்களா? விடமாட்டாங்க. சரி, கல்யாணம் ஆன பிறகு, சார் நான் இங்கிருந்து நான் வேற ஒரு ஸ்டேட்ல நான் படிச்சிருக்கேன், நான் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் ஆயிருக்கேன், அட்லீஸ்ட் நான் போய் நான் வேலைக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு செய்யும் போது கணவனுடைய பர்மிஷன் இல்லாம யாருன்னா ஒருத்தர் வாங்க முடியுமா? வாங்க முடியாது. அப்ப எவ்வளவு இது பாருங்க, அத்தனைக்கும் தியாகத்தின் சின்னங்களாக இருந்து வாழ்க்கையில எதுவா இருந்தாலும் முதல்ல என்ன பண்றாங்க, அப்பா அம்மாவுக்கு சரி ஓகே என்னுடைய சுதந்திரத்தை நான் தியாகம் செய்கின்றேன், அடுத்தது கணவனுக்கு பண்றேன், அடுத்தது ஃப்ரெண்டுக்கு பண்றேன், அடுத்தது குழந்தைக்கு பண்றேன், அடுத்தது மாமியார் மாமனாருக்கு பண்றேன். கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க, தியாகம் 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 செய்து ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்காங்க. இது பெண் குழந்தைங்களா இருந்தா. ஆண் குழந்தைங்களா இருந்தா அவனுடைய காலமே பொற்காலம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்ட காலம் இது. காலையில் 5 மணிக்கு அலாரம் எடுக்கும் போதே முதல்ல பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, கண்ணுக்கு கண்ணாய், வாய்க்கு வாயாய், காதுக்கு காதாய் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பொக்கிஷன் என்ன, காந்தி சொல்லாத 4வது குரங்கு இது. அதை பார்த்து 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 நேரத்தை செலவு பண்ணி பண்ணி அவன் அதுக்கு மேல படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா கூட அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் யாரும் இல்லாம அவனே கத்துக்கணும்னு பார்க்கும்போதும் ஒன்றையும் கத்துக்க முடியாது. அடுத்தது அவன் காலேஜுக்கு போனான்னா அதை விட கஷ்டம். அதுக்கு மேல ஒரு வயசுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு பேர்டன், மனபாரங்கள், குடும்ப பாரங்கள், அடுத்தது சமுதாய பாரங்கள். அப்ப மொத்த மனுஷங்க பாத்தீங்கன்னா ஆணாக இருக்கட்டும், பெண்ணாக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஏதோ ஒரு மூட்டையை சுமந்துட்டு இருக்கோம். இப்ப கூட நம்ம ஏன் உட்காந்துட்டு இருக்கோம், சார் சீக்கிரம் முடிங்க சார், நீங்க சொன்னீங்கன்னா சாக்லேட் கொடுப்பாங்க போவோம் சார். அதுதானே உண்மை, ப்ராக்டிக்கலி அதுதானே உண்மை. பட் ஆனா எவ்ரி டைம் at any time you be free yourself, never be burdened, because we are already free. In the free, I am already free, I am burdenless அப்படின்னத சொல்றதுக்கு தான் வந்தது தான் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ். We celebrate Independence Day on the Republic Day only for this day.
Not only for this day, we throughout the year we are free and we are independent. இதை காட்டுறதுக்காக தான் நம்ம எல்லோருக்கும் சின்ன வயசுலயே சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக வந்தது தான் இந்த மாதிரி ஒரு நாட்கள். இந்த நாட்களில் நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு நிமிஷமும், சார் அடுத்தது குவார்டர்லி இருக்குது, ஆஃப் இயர்லி இருக்குது, பெர்ச்சர்லி இருக்குது, அதெல்லாம் வரும். ஆனால் எத்தனை வந்தாலும் அதுக்கு நடுவில் நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய இருக்கு, என்னது? நம்மால் எல்லாம் முடியும், நம்மால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை. சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாரு, all the power is within you, you can do anything and everything. உன்னால் சாதிக்க முடியும் என்று நீ நினைத்து விட்டால் மலையே மடுவாக மாறிவிடும். அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. சேலம் முழுக்க பாலம் மட்டும் இல்லை. சேலம்னு ஏன் பேர் வந்தது யாருன்னா சொல்ல தெரியுமா? சேலம் ஏன் இதுக்கு சேலம்னு பேர் வந்தது? இந்த பாரத தேசத்துல பிறந்தோம் சார், நான் சேலத்துக்காரன் சொல்றேங்கல்ல, ஆனா சேலம்னு ஏன் பேர் வந்தது? வெரி குட். யார் சொன்னது? எழுந்திருக்கணும். சூப்பர், ப்ளீஸ் கை தட்டுங்க. சேலம் என்பது உண்மையான பெயர் அல்ல, சைலபுரி என்பதுதான் உண்மையான பெயர். சுதந்திர இந்தியாவில் அப்ப தமிழ்நாடுன்னு இல்லை, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு அது நாளும் சேர்ந்தது திராவிடம் என்று அழைக்கப்பட்டது. நமக்கே தமிழ்நாடு முழுக்க அண்ணாதுரை காலத்துல தான் தமிழ்நாடுன்னு பேர் வச்சாங்க. அதற்கு முன்னாடி இதற்கு பேர் மத்ராஸ் தான் பேரு. அப்புறமா தமிழை பேசுபவர்களால் நாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். ஆனா இந்த சேலத்துக்கு பேர் என்னன்னா சைலபுரி. இது வால்மீகி ராமாயணத்துல இருக்கு. ராமர் அயோத்தியாலர் மீன்ஸ் இலங்கையிலிருந்து வராரு, அயோத்தியாவுக்கு போறாரு புஷ்பக விமானத்துல. அப்ப இந்த இடத்துக்கு வராரு, உங்க அயோத்தியா பட்டணத்துல இறங்குறாரு. அந்த இடத்துல உட்காரும் போது அவர் சொல்றாரு, இதம் சைலபுரி நகரே அகம் திஷ்டாமி அப்படின்றார். நான் சைலபுரி என்னும் சேலத்தில், ஏன்னா சைலம் என்றால் மலை என்று பொருள். மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் யார் இருக்கின்றார்கள்? நேற்று அவருக்கு ரொம்ப கொண்டாட்டமா கொண்டாடி இருப்போம், முருகன். கரெக்ட். முருகன் இருக்கும், குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருப்பான். அப்படி குன்று சூழ்ந்த இடமாக இருந்ததால் இதற்கு சைலபுரி, அது மருவி சைலம், அதுவே திரும்பவும் வெள்ளைக்காரனால வாயில சொல்ல முடியாததுனால சேலம் அப்படின்னு மாறி போயிடுது. இனிமேன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் இப்படிதான் சொல்றேன்ல, இதை ஒரு காதில் பகவான் எனக்கு 2 காது கொடுத்துருக்கான் சார். ஒரு பக்கம் இன்புட்டு, இன்னொரு பக்கம் அவுட்புட்டு. நீங்க சொன்னதை நான் அந்த காம்பவுண்ட் வால் வெளியே போகும்போது விட்டுட்டேன் சார்ன்னு சொல்றாதீங்க. இதை போய் மற்றவங்க கிட்ட சொல்லுங்க. தொற்றனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூரும் அறிவு. நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட இன்னொருத்த இதுவை ஷேர் பண்ணும்போது தான் நமக்கும் தெரியும், அவங்களுக்கும் தெரியும், நமக்குள்ளாரையும் மனசுல நிற்கும். அதனால ஒவ்வொன்றுத்தையும், இது என்னுடைய சொந்த சொத்து இல்லை, எல்லாமே நம்ம புஸ்தகத்துல இருக்கிறது தான். அதனால யார் சொன்னாலும் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது நல்ல விஷயமா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்மளும் மற்றவங்க கூட போய் பகிரணும், ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இந்த உலகமே என்ன, இந்த 2024 என்ன, ஷேரிங், எல்லாம் சோஷியல் ஷேரிங். அதனால நீங்களும் ஒவ்வொருத்தரும் ஷேர் இட் வித் அதர்ஸ். வாட் we have to share? We have to share love, we have to share affection, we have to share brotherhood. நாம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கக்கூடியது ஒன்னே ஒண்ணுனா அன்பு. நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் நம் அன்னை நமக்கு அன்பை தருகின்றாள், தந்தை நமக்கு அன்பை தருகின்றாள். ஸ்கூலுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாத்தியாருங்க, டீச்சருங்க எத்தனை பேர் அன்பை கொடுக்கின்றார்கள். வீட்டில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும் தெரியுமா? ஒவ்வொரு டீச்சரையும் போய் கேட்டு பாருங்க, வீட்டில் பிரச்சனை இல்லாமல் வராதவங்க இல்லை. ஏன்னா நானே டீச்சராக இருந்தவன், அப்போ எனக்கும் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்திருக்குன்னு. ஸோ அப்படி வரும்பொழுது அவங்களும் அதெல்லாம் தாங்கிட்டு உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்மைல் கொடுக்குறாங்கல்ல, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? திரும்பவும் ஒரு ஸ்மைல் கொடுக்கணும். இந்த ஒரு ஸ்மைல் காஸ்ட் நத்திங். இதுக்கு ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் சொல்றேன், அதுதான் லாஸ்ட் மெசேஜ். ஓகே, so that you will be very happy. சுவாமி விவேகானந்தர் சிகாகோல இருக்கும்போது ஒரு கதை சொல்றார். அந்த கதை தான் இங்க ஆப்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய சமுத்திரம், கடல். அந்த கடல்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளா கடலுக்கு பக்கத்துல ஒரு கிணறு இருக்கின்றது. அந்த கிணறுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தவளை இருக்கு. தவளைன்னா சொன்னா புரிஞ்சுப்பீங்களா? ஃப்ராக்.
தவளை இருக்கு. அந்த தவளை அந்த கணத்துக்குள்ளார தான் இருக்கு. அந்த கணத்தை விட்டு வெளியே வந்ததே கிடையாது வாழ்க்கையில். ஆனால் திடீர்னு என்ன ஆயிடுது, அந்த கிணத்துல இருந்து மேலிருந்து வெளியே இருந்து ஒரு தவளை குதிச்சிருச்சு. இந்த தவளை வெளியே இருந்து இந்த கிணத்துக்கு வருது, வழி தடிமாறி அந்த கிணத்துக்குள்ளார குதிச்சிருத்து, கீழே விழுந்துருது. இப்போ கீழே ஆல்ரெடி கிணத்துக்குள்ளார ஒரு தவளை இருக்கு, அது வெளியே போனதே இல்லை. இந்த வெளியிருந்து வந்த தவளை கிணத்தை முதல் முறை பார்க்கறது. ஸோ இப்போ கிணத்து தவளை கடல் தவளைன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ சரியா இருக்கும். இந்த கடல்ல இருந்து வந்த தவளை கிணத்துல விழுந்த உடனே ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்டுதான். உடனே இந்த கிணத்துல இருக்க தவளை சொல்லிச்சான், யார் நீ, ஹவு ஸ்ட்ரேஞ்சர் யூ ஆர், புதுசா இருக்கிற நீ, எங்கிருந்து வந்திருக்க இது அப்படின்னு. உடனே இந்த சமுத்திரத்துல இருந்து வந்துச்சு பாருங்க, கடல்ல இருந்து வந்த தவளை சொல்லிச்சான், நானா கடல்ல இருந்து வந்தேன்ப்பா, வழி மாறி இந்த பக்கம் வந்துட்டேன், ஏதோ தெரியாம வந்துட்டேன் அப்படின்ச்சான். கடலா, கடல்னா எப்படி இருக்கும்? இப்போ இந்த கடல்ல இருக்கிற தவளைக்கு இந்த குளத்தை பார்த்து ஒண்ணுமே சொல்ல தெரியல. கடல்ல தண்ணிலாம் இருக்கும்பா, எங்க குளத்துலயும் தான் தண்ணி இருக்கு, அப்ப குளத்து இது மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படின்னா. உடனே கடல்ல இருக்க தவளை சொல்லிச்சு, கடலுடைய தண்ணி பெருசா இருக்கும்பா. பெருசாவா? என் குளத்தை காட்டிலும் பெருசா இருக்குமா அப்படின்னு. உடனே குளத்துல இருக்கிற தவளை கேட்ச்சு, இவ்வளவு பெருசு, இவ்வளவு பெருசு இல்லை, என் குளத்துல இருக்கிற மொத்த சைஸுக்கு அந்த கடல்ல இருந்து வந்த தவளை சொல்லிச்சு, உன் குளத்தை எப்படி என் சமுத்திரன்ற கடல் கிட்ட போய் நீ கம்பேர் பண்ண முடியும்? சமுத்திரத்துக்கு எங்கன்னா ஒரு அளவு இருக்கா, இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்க முடியுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? அதுக்கு மெஷர்மெண்ட்டே எடுக்க முடியாதப்பா, அவ்வளோ பெருசா இருக்கு அப்படின்னு. உடனே இந்த குளத்துல இருக்கிற அந்த தவளைக்கா சொல்லிச்சான், யூ ஆர் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர், யூ ஆர் டெல்லிங் லை, நீ பொய் சொல்ற. இந்த உலகத்திலேயே பார்த்தனா என் குளத்துல இருக்கிற சைஸை காட்டிலும் வேற எந்த இடத்துலையுமே இல்லைன்னு சொல்லிச்சான். உடனே எல்லாரும் சிரிக்கிறா. ஏன்? குளத்துல இருக்கிற தவளைக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும், சமுத்திரத்தில் இருக்கிற தவளைக்கு சமுத்திரம் மட்டும்தான் தெரியும். இது மாதிரி தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் we think we are great. Actually speaking, the world is vast and so vast. இந்த உலகத்துல எவ்வளோ நாள் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியுமே நம்ம கத்துக்கிறது ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு. நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் உடனே ஸ்கூல்ல ஏதோ கத்துக்கிறோம், வீட்டில் ஏதோ கத்துக்கிறோம், ஆஃபீஸ் போகும்போது ஏதோ கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கிணத்து தவளையா இருக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கைய. அந்த கிணத்து தவளையா இல்லாம we should be like vast. I am one among this universe. நாம் அனைவரும் பெற்ற பயனின் பலன் என்னவென்றால், இந்த பாரத தேசத்தில் பிறந்திருக்கின்றோம், அதை காட்டிலும் நாம் தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கின்றோம், அதை காட்டிலும் மனிதனாக பிறந்திருக்கின்றோம், அதை காட்டிலும் முக்கியம் இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க நீங்க, அதுவே ஒரு பெரிய பொக்கிஷம். ஏன்னா இந்த ஹாலிடேலையும் இல்லை நானும் ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கணும்னு இந்த சமயத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல, இதுதான் பெரிய பொக்கிஷம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு செகண்டும் we are learning and this learning will continue up to our death. So we all be proud that we are Indian. Okay, and be proud that I am either man or woman, that doesn't matter, but I am the citizen of this country, and moreover I am the human. நானும் ஒரு மனிதன் என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கை முழுக்கவும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சி 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 சந்தோஷம் எல்லோருக்கும் இருக்கும். அந்த ஆனந்தத்தை அனைவரும் பகிர நான் எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி என்னுடைய பேச்சு முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி.